vada is also as bad as pizzas or something. And the second thing is the quantity of food we consume. Look at what is wrong. Like ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. Any uncommon but very mild symptoms you think people are neglecting? ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದಾಗಲ್ಲ. They think like if you go and get an ECG done, the laboratory expects you to go to a doctor and get it evaluated. ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಥವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಥವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ರೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ, ವಿಚ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್? ಆಮೇಲೆ there are oils to be avoided. Palm oil has to be avoided, and anything that is derived from animal like ghee, dalda has to be completely avoided for using as a oil. See, there are two things, alarming things. So, one, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, you don't really hear ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷದ ತಾತಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಆ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ we are seeing between 30 to 40, 25 to 40, which correlates with our economic trend improvement. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಾಗ 93 ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಗಳಾದವು. By 95, 96, 97, 98, we started getting Infosys and other things, wherein all the Pizza Huts and everything started entering. ಅಲ್ಲಿಂದ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, these were all the people who were at around 8 to 10 years are in their high schools, where that trend of eating, trend of going out will be very high, and they are suffering. If these people with one Pizza Hut or one Domino's in Bangalore could suffer this much, think of a people who were born 10 years later, who had such a joint in every street. If you walk in Bangalore in any street, you've got so many darshanis and this thing that there are less houses than this ones. So, and everything contributes. Just because I go and eat in some hotel, Udupi hotel or something like that, vada is also as bad as pizzas or something. And the second thing is the quantity of food we consume. All of us used to have a breakfast plates, which is no more there in anybody's house. We all have a large plate now. So the quantity, the quality of food has to be cut down, brought down. And my own suggestion will be, first thing is stop eating outside. That is the first dietary advice. If you do that, 30% reduction in the calories will happen, not 1-2%. Because many of us don't want to waste the food that we buy. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಟಿ ಸಾಕಿದ್ರೂ ಅರ್ಧ ರೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಿಂತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಯಟ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ದೆನ್ add 30% by weight of a raw food, be it vegetables, be it fruits, salads, ಇದನ್ನು without dressing. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, proportionately reduce your food. And ಒಂಥರ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ ಆರ್ ಒಂದು ಮೀಲ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ 5% ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ till the dinner. Every week cut down by 5%. In 3 months you will be cutting down 50% of your food consumption. And if you are overweight or obese, you are eating right ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ half a kg weight. ಅರ್ಧ kg ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ರೋಟೀಸ್, ಸೇಮ್ ದಾಲ್, ಸೇಮ್ ರೈಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ,
ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಭುಜ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ್ರೆ ಉಬ್ಬಸ ಬರೋದಿರಬಹುದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ಎನಿ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್? ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋವು, ಪೇನ್, ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಟೆಲ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಹಾರ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು, ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು, ಆ ಥರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಏನೋ ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಈಗ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎದೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎದೆ ಉರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಿಂದಿದ್ನಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 1 out of the 3 meals ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ don't try to justify them. Try to respect them and get them evaluated by an appropriate doctor. This is also becoming a very dangerous trend. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. And they expect that the whatever laboratory or what is doing a test to tell them what is wrong. ಅದಾಗಲ್ಲ. They think like if you go and get an ECG done, the laboratory expects you to go to a doctor and get it evaluated. ಅವ್ರು ನೀವು ಅವ್ರ ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎದೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ECG ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನಗೇನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ 3 days they will come and we will see that they already had a heart attack 3 days back. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ related to a disease. But every time you get a pain or something which is not evaluated, which is different, which makes you very uncomfortable, go to the doctor. Second thing is, any symptoms that gets associated, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಪೇನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಮೆನಿಯರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆತ್. ಇದು ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಥವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಥವ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ರೋ ಹಾಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮೆಡಿಕಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮೈಲ್ಡ್, ಮೇಜರ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಡರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ risk of dying would be something like 10%. And if somebody has a massive heart attack, the risk of dying will be 50%. Okay. But ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ as an individual, as a doctor, yes. Okay, ಅಪ್ಪ mild heart attack ಬಂದಾಗ 90% of my patients go home ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. But as a patient, a person either survives or dies. So whether doctors 90% patients survive or no has no relevance if this particular patients were to die. So treat heart attack as a heart attack. ಈಗ ಮೈಲ್ಡು, ಲಾರ್ಜು ಅಂತ ಬರೋದು ಈ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 3 ರಕ್ತನಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಮಿಡಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಕೊನೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರ್ತವೆ, 15ರಿಂದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಕೊನೆಯ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ
ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ವಿಸಾವಿಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ 2 ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಆ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಇನ್ನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 10, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅ ಗುಡ್ 8 hours of sleep. 10. ಓಕೆ. ವಾಕ್. 10. ಲೋ ಕಾರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್. 8. Intermittent fasting. 8. A good BMI. 10. Digital detox. 10. Coconut oil. 0. Oh, black coffee. 5. Okay. But doctor, since ನೀವು coconut oil ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ, which oil is good for heart health? See, again, there are lots of myths that surround the oil. Okay. According to me, no oil is the best oil for the heart health. But unfortunately, most of us cannot manage with the no oil. So the next thing comes is a quantity. Quantitatively, as minimum oil as you can use. If you put your finger in the food and eat, there should not be any oil sticking to your fingers. If there's a oil sticking to your fingers, no oil is good. Maybe there are oils to be avoided. Palm oil has to be avoided, and anything that is derived from animal like ghee, dalda has to be completely avoided for using as an oil. Okay. Then coconut oil, though technically yes, it has lots of monosaturated this thing which is supposed to help, but again genetically our body should know how to use it. So only the Kerala people who regularly eat coconut oil get benefited out of it. Otherwise it doesn't really help you, and in fact many a times it's so well absorbed and so well utilized that it becomes worse than your regular oils. ಸೊ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಬೆಟರಾ? Yes, groundnut oil, sunflower oil, safflower oil, rice bran oil, ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕುಕ್ಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ most of the oils gets disintegrated during cooking into a different forms, and they almost become the same. There's no difference between all this. So first and most important is your body has learned to use the food from the day it is born or even before it's born. So you understand that, just like a vegetarian and non-vegetarian. A non-vegetarian person will be savoring a chicken saying, oh, it's the most delicious chicken I had. And the vegetarian person sitting next to him in this thing will be feeling like puking. So our ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ನೋಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ to something else, they expect their cholesterol to become healthy. But what we see is it's gone worse. So that's what has to be. ಲೋಕಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you.